ثم إلى روح سيدنا وإمامنا وقدوتنا الإمام الكتب الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وأصول منفر المنتسبين إليه أجمعين ثم إلى جميع أهل زنب الغفرة وعدر ومعلى وبكي أهل بدر لموت الوسط رسول الله صلى رسول الله وأصول منفر المنتسبين إليهم أجمعين ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يغفر الذنوب ويسر العيوب ويسأل كل المطلوب ونوينا بهذا المجلس مثل ما نوى سلفنا شيوخنا ورجالنا صالحون الله يدخل نياتنا في نياتهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم ونستحضر أرواحهم الطاهرة الزكية في هذه الجلسة المباركة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وأن الله يطول أعمارنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi malam hari ini karena bertepatan dengan malam Jumat, jadi sedikit kita baca maulid secara singkat. Jadi kita baca ya Rabbi sholli alhamdu fahina qiyam, kemudian kita lanjutkan dengan pengajian karena kata baginda Nabi akfirus sholata alayya fi lailatul gharra wa yaumil azhar. Kata baginda Nabi, perbanyak membaca sholawat kepadaku di malam Jumat dan di hari Jumat. Nah, kita berharap membaca maulid ini mudah-mudahan menjadi penyebab umur kita diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan menjadi sebab kita semua menjadi orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi salli, ya Rabbi salli, ya Rabbi salli ala Muhammad ashrafi badrin fil kauni ashraq, ya Rabbi Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق، يا ربي صل، يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق، يا ربي صل، يا ربي صل على محمد على البراء رتبة وارفع، يا ربي صل عليه، يا ربي صل على محمد على البراء منطقا وأصداق، يا ربي وسلم، يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق، يا ربي محمد، يا ربي صل، يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق، يا ربي عليه وسلم، يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوج، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق، يا ربي محمد، يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق، يا ربي محمد، يا ربي صل، يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق، يا ربي محمد، يا ربي صل عليه، يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق، يا ربي محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد
ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل يا ربي صل عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطان والواضح برهانه الممسود في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليه مشرف خلقه وأجل عبده رحمة علق إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشر آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه وعلى آله. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Sebentar lagi kita akan membaca Mahalul Qiyam. Ketika Mahalul Qiyam, rasakan rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirkan hati kita, rasakan dengan benar-benar bahwasanya kita mengharap syafaat Nabi Muhammad SAW. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فإنك رب أعوان وطي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الوجود لله على للوجود تثيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر. والقدرة كشفت كناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن ينظر عند وجهه أمة تأسيسا لجيان بها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبل الكمال من النور عن عمود وبرز الحميد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
تستضيء بجماله فقفي الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفى حيث أوتينا عطاء جماعا فاخر المؤبد الله يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله فلربي كل حد جل يحسره العاد اذهبنا بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا حسيني مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا عيني مرحبا مرحبا جدا وحدينا نهج سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاه الله الله في جوار خير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة يا الله واكرم الأرواح منا يا الله بلقاء خير الأنام يا الله رب
أبلغ المختار عنا يا الله من صلاة وسلام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه سيدنا محمد وآله. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat bisa berkumpul di tempat yang mulia, nikmat bisa berkumpul di tempat yang agung, nikmat bisa melaksanakan sholat berjamaah, nikmat bisa mencari ridha Allah, nikmat bisa mencari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di malam hari ini kita dikumpulkan pada dua kemuliaan, yaitu adalah syaraful makan wa syarafuz zaman. Mulianya tempat dan mulianya waktu. Tempat yang mulia ini adalah masjid, tempat turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan waktu yang mulia adalah malam Jumat, malam yang diagungkan dan dimuliakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sekarang akan membahas tentang al-khaufu, rasa takut. Disebutkan di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Di sini disebutkan Su'ilal Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu 'anit taqwa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini, Sayyidina Ali adalah menantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali ini mendapatkan pengakuan dari Nabi Muhammad bahwasanya beliau adalah orang yang paling alim. Jadi Sayyidina Ali mendapatkan pengakuan langsung dari Nabi Muhammad. Jadi mendapatkan pengakuan langsung dari Nabi Muhammad bahwasanya beliau adalah orang yang sangat alim, yang tiada duanya keilmuannya. Makanya ketika Nabi Muhammad ini mau meninggal dunia, pesannya adalah jangan lupa, kalau ada apa-apa jangan lupa datang kepada Ali bin Abi Thalib, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi Sayyidina Ali orang paling alim sesuai dengan pengakuan dari Nabi Muhammad. Kata baginda Nabi apa? Ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha. Aku kota ilmu, pintunya siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu warḍahu. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau berkata ketika ditanyakan tentang takwa, apa itu takwa? Takwa itu adalah, kata beliau, yang pertama al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud takwa adalah takut kepada Allah. Ini yang sekarang ini sudah hilang dari diri kita. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini sudah hilang dari diri kita, ini hilang, lenyap. Rasa takut kepada Allah ini banyak dari kita sudah tidak memiliki lagi. Bahkan seakan-akan kita lebih takut kepada makhluk daripada Al-Khaliq, sang pencipta. Maka dari itu ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan maksiat, yang kita pantau hanyalah makhluk. Kita tolak-toleh kanan, kiri, depan, belakang, tapi kita lupa bahwasanya ma ya'zubu, tidaklah meleset dari pandangannya Allah Subhanahu wa taala sedikit pun makhluk yang berada di alam dunia. Kita lupa. Kadang kita cuma tolak-toleh, mau melakukan dosa, melakukan maksiat, tolak-toleh kanan, kiri, depan, belakang. Kita lupa bahwasanya dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya tidak enak ke tetangga, tidak enak ke orang tua,
malu sama anak, malu sama istri melakukan dosa. Tapi kita sering lupa bahwasanya kita selalu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hati-hati, harus ditimbulkan di dalam hati kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba menghadirkan di dalam hatinya takut kepada Allah, maka dia tidak akan pernah sama sekali untuk bermaksiat dan melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikisahkan ini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, aku tidak pernah memanjangkan kaki atau selonjoran gitu ya. Kata Sayyidina Ali, aku ini seumur hidupku tidak pernah sama sekali selonjoran. Karena apa? Takut karena selalu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, Sayyidina Ali ini mau selonjoran tidak berani, dipandang oleh Allah. Kalau kita bukan cuma selonjoran, tidak jelas, sudah semuanya kita lakukan, sudah gitu kita masih merasa tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, terus kita sudah merasa paling mulia, terus kita sudah merasa tidak dipandang oleh Allah, dengan enak mengatakan insya Allah masuk ke dalam surga. Surganya siapa? Jangan seenaknya. Timbulkan di dalam hati kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita semangat beribadah, supaya kita bersungguh-sungguh dalam ibadah, supaya kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, harus ditimbulkan di dalam hati kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Wal amalu bit tanzil, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Yang dimaksud adalah mengamalkan syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengamalkan syariatnya Nabi Muhammad. Kita di dalam Al-Quran diperintahkan untuk sholat, sholat jalani. Kita diperintahkan untuk berpuasa Ramadan, puasa Ramadan jalani. Kita diperintahkan untuk bersedekah, jalani bersedekah. Kita diperintahkan untuk sedekah, jalani sedekah. Kita diperintahkan untuk zakat, laksanakan zakat sesuai dengan perintah. Simpel sudah. Ikuti Nabi Muhammad, selamat. Maka dari itu, wal amalu bit tanzil, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Maksudnya adalah apa? Syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Amalkan syariatnya Nabi Muhammad, selamat. Ketika masuk waktu sholat, sholat. Ketika masuk waktu Ramadan, puasa, puasa. Ketika masuk waktu Ramadan, keluarkan zakat. Ketika memiliki harta lebih, keluarkan untuk sedekah. Ketika memiliki harta lebih, laksanakan haji. Sudah. Simple. Hidup itu tidak usah dipersulit. Kita itu mudah dan dipermudah oleh Allah. Bagaimana supaya semua umatnya Nabi Muhammad masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Sayyidina Ali itu, yang pertama takut kepada Allah, yang kedua mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, yaitu mengamalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah wal qana'atu bil qalil. Qana'ah, artinya qana'ah ini menerima. Kita diberi rezeki sedikit, alhamdulillah. Diberi rezeki banyak, alhamdulillah. Ketika diberi rezeki sedikit, tidak membuat kita jauh dari Allah. Ketika kita diberi rezeki yang banyak, tidak menjadikan kita sombong kepada makhluk. Jadi harus nerima apa adanya. Qanaah, diberi oleh Allah, alhamdulillah. Tidak diberi, tetap alhamdulillah. La'alla fihi khair, mungkin bisa saja di dalamnya ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harusnya qanaah. Sekarang ini orang banyak tidak mau terima. Dikasih 10.000 ngeluh lagi kepada Allah. Ya Allah, kok cuma segini ya Allah? Ya Allah, saya punya ya Allah saya pengen banyak. Ya Allah, saya pengen. Allah lebih tahu. Allah ini mau berikan yang banyak bisa saja. Akan tetapi Allah lebih paham, Allah lebih ngerti, Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Allah tidak mengabulkan semua yang kita minta, tapi Allah pasti memberikan apa yang kita butuhkan.
Karena apa? Allah yang lebih tahu. Makanya jangan lupa selalu pasrahkan kepada Allah, tapi jangan lupa dengan ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal qanaatu bil qalil. Qanaah, menerima apa adanya yang sedikit dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, alamat atau tanda orang yang takwa adalah wal isti'dad li yaumir rahil. Dia itu mempersiapkan dirinya untuk kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini jangan selalu hanya memikirkan dunia saja. Kita kan sering mengatakan bahwasanya, oh saya kan selama ini di dunia Mas Ibib, saya harus mengumpulkan harta, mengumpulkan uang, mengumpulkan harta karena saya masih hidup di dunia. Bagaimana nanti saya hidup di dunia kalau saya tidak mengumpulkan harta? Sering kita lupa bahwasanya bagaimana kita hidup di akhirat kalau kita tidak mengumpulkan bekal untuk di akhiratnya Allah. Orang yang kaya belum tentu masuk ke dalam surga, tapi orang yang kaya di akhirat pasti dia mendapatkan jaminan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari jaga isti'dad li yaumir rahil. Persiapan kita harus diperbanyak supaya apa? Kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita malas. Timbulkan rasa takut sekarang ini. Kita jauh sudah. Orang-orang sekarang ini tidak punya takut sama sekali kepada Allah. Sekarang ini tidak ada. Anaknya main TikTok joget-joget, abahnya, ayahnya biasa saja. Padahal dia membuka aurat, ayahnya biasa santai. Alhamdulillah, maka malah bersyukur. Alhamdulillah, anak saya Beb sudah bisa buat video TikTok. Apa untungnya? Apa video TikTok itu bisa masukkan orang ke surga? Tidak. Apalagi kalau membuka aurat. Siap-siap orang tuanya jelas nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih parah lagi, kadang anaknya main TikTok, ibunya ikutan, bapaknya tidak mau kalah. Sekeluarga buat TikTok bersama. Astagfirullah. Sudah tua bapaknya ini, masih aja joget-joget depan TikTok. Di mana itu? Pikirannya itu bagaimana? Nah, hati-hati, rasa takut kepada Allah ini sangat krisis di akhir zaman seperti ini sekarang ini. Kita sampai seakan-akan kita ini tidak bertuhan. Kenapa? Karena saking bebasnya kita merasa tenang, merasa aman. Gampang sudah. Masalah nanti itu nanti sudah. Di akhirat gampang sudah. Urusan nanti dikubur. Urusan nanti di akhirat, kita selalu menggampangkan urusan tersebut. Ingat, di dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan satu hadis qudsi. Satu hadis qudsi fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa izzati wa jalali, demi keagunganku dan kemuliaanku, kata Allah, la ajma'u ala abdi khawfaini wa la amnain. Aku tidak mengumpulkan pada satu hambaku dua rasa takut dan dua rasa aman. Artinya, ketika Allah memberikan takut di satu sisi, keamanan di sisi yang lainnya. Ketika Allah memberikan rasa aman di satu sisi, rasa takut di satu sisi yang lainnya. Allah tidak bakal pernah mengumpulkan dua keamanan di satu sisi. Aman dan aman, tidak mungkin. Takut dan takut tidak mungkin. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan pernah mengumpulkan dua keamanan ataupun dua ketakutan. Tapi pasti satu aman, satu takut, satu takut, satu aman. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza khafani fid dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika hambaku tersebut khafani, takut kepadaku di dunia, fa idza khafani fid dunya amantuhu fil akhirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba takut kepadaku di dunia, dia takut kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Amantuhu fil akhirah. Nanti di akhirat aku akan memberikan keamanan untuknya. Artinya memberikan keamanan, Allah memberikan keamanan, dipermudah jalannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya diberikan keamanan. Hadis qudsi ini kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza aminani fid dunya aghaftuhu yaumal qiyamah. Dan barang siapa
yang merasa aman dariku di dunia. Kita kan sering ini, enggak apa-apa, cuma kecil kok dosanya. Oh enggak apa-apa, ini cuma sedikit yang haram. Oh enggak apa-apa, aduk aja. Kadang kita kan gitu, punya uang 100.000 haram, ada uang 10 juta halal, yang 300.000 eman mau dibuang haram, diaduk sekalian, digabung sama yang halal. Dia mengatakan, kan sekarang tidak kelihatan, sudah halal semua. Jangan macam-macam, Allah selalu menjadi saksi. Beb, saya punya harta beb haram beb, gimana beb ya? Mau saya sedekahkan untuk pembangunan masjid supaya dapat pahala. Mulai kapan ada yang namanya uang haram disedekahkan dapat pahala? Tidak ada. Kata baginda Nabi apa? Permisalan orang yang bersedekah dengan uang haram, bersedekah seperti dia mencuci bajunya dengan air kencing. Artinya apa? Tidak akan dapat pahala, walaupun 100 triliun kalian sedekahkan, tapi dari hasil haram tidak akan pernah membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas tidak bakal membawa kita ke dalam surga. Maka dari itu, mari di dunia jadikan diri kita sebagai orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sombong di dunia, jangan kita takabur. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sombong itu adalah milikku, jangan kamu gunakan. Tidak usah, jangan sok-sokan di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam ayat Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kalian menyangka kalian ini akan selamat dari azabku, dari siksaku? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Sungguh tidak akan pernah selamat orang dari azabku, merasa selamat dari azabku. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan pernah ada orang merasa selamat dari azabku kecuali kaum-kaum yang akan kecewa nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan macam-macam akan akhirat, jangan macam-macam. Makanya disebutkan ketika Nabi Adam alaihissalam, ketika diturunkan bumi, Nabi Adam alaihissalam ini tinggal di bumi selama 300 tahun. Dia tidak mau mengangkat wajahnya ke langit. Karena apa? Takut kepada Allah, karena sudah makan buah khuldi. Kita melakukan dosa sekarang, malam tenang, santai, seakan-akan tidak ada apa-apa. Malam kita melakukan maksiat, paginya enak-enak aja. Subuh kita tidak sholat, bangunnya santai. Zuhur tidak sholat, santai. Asar tidak sholat, santai. Maghrib tidak sholat, santai. Isya tidak sholat, santai. Seakan-akan itu bukan dosa buat kita. Nabi Adam alaihissalam seorang nabi yang mana mendapatkan jaminan akan masuk ke dalam surga. Dia ketika makan buah khuldi dilempar, diturunkan ke bumi untuk menjadi khalifah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia takut, tidak mau mengangkat wajahnya ke langit karena selama 300 tahun, karena dia itu malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana contohnya lagi disebutkan di sini bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini idza dzakara khati'atahu yughsha alaihi wa yusma' wajibu qalbihi min masirati mil. Ketika Nabi Ibrahim ini diingatkan akan dosa yang pernah dia laksanakan, akan dosa yang pernah, akan kesalahan, bukan dosa ya. Kepada para nabi itu bukan dosa, karena itu adalah alur cerita kisah dan semuanya itu ada takwilannya, Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim ini mendapatkan gelar julukan Khalilullah, artinya adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar tersebut, kata Nabi Ibrahim, kalau seandainya aku ini walaupun gelarku Khalilullah, tapi ketika aku diingatkan akan 3 kesalahanku, kata Nabi Ibrahim, maka aku langsung pingsan dan detak jantungku, gemetarku karena takut akan dosa tersebut itu terdengar sekitar perjalanan 1 mil. Jadi 1 kilo detak jantungnya Nabi Ibrahim saking takutnya kepada Allah ini sudah terdengar. Sudah terdengar karena 3 kesalahan. Apa itu? Disebutkan di dalam satu kisah, Nabi Ibrahim ini berbohong 3 kali. Tapi bukan bohong. Sebenarnya bukan bohong. Itu adalah kesalahan yang memang dirangkai oleh Nabi Ibrahim. Sebagaimana yang terjadi itu, Nabi Ibrahim ini pernah ketika diajak oleh orang-orang Bani Israel, diajak, kata Bani Israel, wahai Ibrahim, ayo kamu ikut kita untuk berburu. Kata Nabi Ibrahim, inni saqimun, aku ini sakit. Kata Nabi Ibrahim, aku ini sakit. Jadi ketika orang-orang ini mau berburu, Nabi Ibrahim diajak. Tapi kata Nabi Ibrahim, inni saqim, sesungguhnya aku ini sakit. Kemudian semua orang tidak tersisa laki di kota tersebut kecuali mereka berburu, kecuali 1 orang tok yang tersisa, lakinya itu di kota tersebut adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bilang, saya ini sakit. Di dalam tafsirnya disebutkan bahwasanya sakitnya Nabi Ibrahim bukan sakit jasad, bukan sakit zahir, tapi sakitnya Nabi Ibrahim adalah sakit batin. Karena apa? Karena asqamahu, menyakitinya, kufru ummatih, kekufurannya umatnya. Karena umatnya itu tidak mau masuk ke dalam agama tauhid, agamanya Nabi Ibrahim. Akhirnya sakit hatinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika semua umat-umatnya Nabi Ibrahim ini berangkat untuk berburu, Nabi Ibrahim sendirian di rumah. Ketika sendirian, keluar Nabi Ibrahim dari rumahnya, berhala yang berjejer ini kepalanya dipatahkan, lehernya dijatuhkan, kepalanya dijatuhkan semuanya. Semua berhala yang kecil-kecil ini ditebas lehernya, dijatuhkan. Setelah itu kapak yang digunakan untuk nebas lehernya berhala itu dikalungkan ke berhala yang paling besar. Setelah itu Nabi Ibrahim pulang ke rumahnya. Ketika pulang nyampe rumah, orang-orang yang berburu ini datang, berkata kepada sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat mereka, siapa yang melakukan ini? Kemudian kata orang-orang, oh pasti ini kerjaannya Ibrahim, karena dia itu sendirian di sini. Pasti Ibrahim ini. Panggil Ibrahim, dipanggil, diadili, ditanyakan di hadapan berhala tersebut. Ditanya Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, kamu yang mematahkan patung-patung kita ini, berhala-berhala kita, Tuhan-Tuhan kita ini, kepalanya kok copot dari badannya, kamu yang melakukan. Kata Nabi Ibrahim apa? Loh, kok bisa nanya ke saya? Kata Nabi Ibrahim, kok bertanya ke saya? Loh, kan kamu yang berada di kota ini, yang lain ini tidak ada. Tunggu dulu, coba kalian perhatikan, kapaknya itu ada di sana. Coba kalian lihat. Dilihat, ternyata kapaknya ada di berhala yang paling besar, dikalungkan di situ. Kata Nabi Ibrahim, ada di mana? Ada di berhala yang besar. Nah, itu kalian tahu, berarti yang nebas siapa? Berhala yang besar, kata Nabi Ibrahim. Coba kamu tanyakan. Katanya orang-orang Bani Israel, Ibrahim, kamu ini masa tidak terdi? Dia itu kan berhala, tidak bisa ngomong. Mayantikun, dia itu tidak bisa jawab. Kata Nabi Ibrahim apa? Lah, sudah tahu tidak bisa jawab, ngapain disembah? Katanya Nabi Ibrahim, ngapain disembah? Sudah tahu tidak bisa jawab, masih disembah. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya cekcok di situ. Nah, itu adalah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika Nabi Ibrahim bersama istrinya Sarah pergi ke Mesir. Kemudian ditanyakan, siapa ini? Sarah adalah istrinya.
Ditanyakan, siapa ini? Oh, Ibrahim. Ini adalah ukhti, saudaraku, katanya Nabi Ibrahim. Iya, saudara seiman yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim seperti itu. Semua yang dilakukan Nabi Ibrahim dari ibadah, padahal beliau dianggap sebagai khullah atau Khalilullah, Al-Khalil. Beliau dianggap sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak membuatnya sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus diri kita ini harus punya rasa takut. Jangan mengentengkan sekarang. Jangan, harus kita memiliki rasa takut. Ada satu kisah di zamannya Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi ketika berkumpul dengan para sahabat, duduk dengan para sahabat. Ketika duduk dengan para sahabat, baginda Nabi itu langsung menunjuk para sahabat. Ini di sini banyak sahabat yang berkumpul. Langsung ditunjuk oleh Nabi Muhammad. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Sa'ad bin Ubaidillah fil jannah, Sa'id fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah, Talha fil jannah. 10 orang ditunjuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Zubair bin Awam ditunjuk oleh Nabi Muhammad. Zubair fil jannah, 10 orang langsung ditunjuk. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, ini fil jannah, 10 orang yang dikenal dengan sebutan al-ashrah al-mubasysyirin bil jannah. 10 orang yang mendapatkan stempel langsung dari Nabi Muhammad, dijamin masuk ke dalam surga. 10 orang. Ketika 10 orang ini sudah dijamin surga, dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dijamin surga. Ketika baginda Nabi pulang ke rumahnya, ada satu dari mereka ini menangis terseduh-seduh. Kemudian ditanyakan oleh sahabat yang lainnya, wahai sahabat, kenapa kamu menangis? Padahal kamu mendapatkan jaminan dari Allah masuk ke dalam surga, melewati Nabi Muhammad, sudah menunjukmu kamu ini pasti surga. Kalau seandainya kita ditunjuk sama Nabi Muhammad, seumpamanya kamu surga, wah, apa yang kita lakukan? Masih sholat? Wah, saya tidak sholat sudah, Bib. Orang saya sudah ditunjuk surga, Bib. Enak sudah, Bib. Aman sudah. Itu kan enak. Oh, siapa yang tidak mau? Saya ditunjuk surga, ya mau. Siapa yang nolak? Nabi Muhammad yang menunjuk. Oleh Nabi Muhammad langsung ditunjuk, kamu surga. Wah, ini kemuliaan yang tidak bisa diraih, tidak bisa digapai walaupun usaha seperti apa. Hanya kemuliaan tersebut langsung diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika sahabat itu diberikan kemuliaan itu, Nabi Muhammad pulang, nangis sahabat ini. Ketika menangis, ditanyakan oleh teman-temannya, wahai sahabat, kenapa kamu menangis? Bukankah kamu dijamin surga? Bukankah kamu dijamin oleh Nabi Muhammad pasti masuk surga? Dan jaminannya Nabi Muhammad tidak akan pernah meleset. Lain dengan janji kita. Kalau janji kita kan banyak bohongnya. Iya dah, nanti kita ketemu jam 3, setengah 4 baru datang. Iya dah, nanti ke rumah jam ini, beda jam sudah baru datang. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak akan pernah berbohong dan tidak akan pernah meleset janjinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat itu, dia menangis seraya menjawab, wahai sahabat, sungguh yang membuat aku menangis adalah aku takut. Aku sangat-sangat takut jaminan dari Nabi Muhammad yang tadi disebutkan itu tergantung pada satu syarat yang tidak bisa aku penuhi. Kalau kita kan tidak peduli itu. Yang penting sudah dijamin, surga sudah saya ini. Itu kalau kita. Tapi sahabat yang lainnya, dia masih mikir, takut jaminannya Nabi Muhammad tergantung pada satu syarat yang belum bisa disempurnakan. Maka dari itu, mari jadikan kita sebagai hamba Allah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, penutup ini terakhir. Pernah satu ketika baginda Nabi ketika masuk ke rumah,
melihat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha menangis. Sayyidah Aisyah ini nangis. Ketika menangis semakin keras tangisannya. Baginda Nabi kasihan didatangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan oleh Rasulullah, "Mayubkiki ya Aisyah?" Wahai Aisyah, apa yang membuatmu menangis? Apa yang membuatmu menangis? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidah Aisyah menjawabkan, "Aku ingat akan neraka ya Rasulullah. Aku takut akan neraka ya Rasulullah." Ini istrinya Nabi Muhammad. Istrinya Rasulullah ingat neraka, nangis. Kalau kita ingat neraka, ketawa, santai, slow respon, tidak peduli kadang kita ini. Kata Sayyidah Aisyah, "Aku ingat neraka ya Rasulullah, aku takut ya Rasul." Kata Sayyidah Aisyah. Kemudian apa? Kata Sayyidah Aisyah, beliau berkata, "Ya Rasulullah, apakah seorang hamba akan ingat dengan teman-temannya nanti di akhirat? Apakah seorang anak akan ingat kepada orang tuanya nanti di akhirat? Apakah seorang saudara akan mengingat saudaranya nanti di akhirat?" Kata baginda Nabi apa? "Amma fi thalathati mawadi' fala yadhkuru ahadun ahadan." Kata Nabi Muhammad, adapun di dalam 3 tempat tidak akan pernah seorang hamba mengingat kawan-kawannya. Tidak akan pernah seorang hamba mengingat saudaranya. Tidak akan pernah seorang suami ingat kepada istrinya di dalam 3 tempat. Apa itu? Kata Nabi Muhammad SAW, tempat yang pertama adalah fil mizan. Ketika mizan. Apa itu mizan? Apa itu mizan? Timbangan amal ibadah. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran apa? Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Semua orang, suami lari dari istrinya, anak lari dari orang tuanya, istri lari dari keluarganya, teman menjauh dari teman-temannya. Karena apa? Takut dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mizan, mereka tidak saling mengenal. Mereka tidak peduli siapa yang ada di belakangnya. Dia tidak peduli siapa yang antri setelah saya ya, mizan ini ya. Habis saya siapa ya? Tidak ada mikir seperti itu. Sampai apa? Hatta ya'lama. Sampai dia itu tahu yang lebih berat amal ibadahnya atau keburukannya. Di dalam mizan tidak akan pernah kenal kita kepada siapapun dan tidak akan peduli kepada siapapun. Karena takut yang lebih berat adalah keburukan. Takut yang lebih berat kejelekan kita. Maka dari itu kita fokus memandangnya. Nah, ketika di mizan, orang tidak akan mengingat keluarga-keluarganya dan teman-temannya. Itu tempat yang pertama. Tempat yang kedua adalah inda tatayuris suhuf. Ketika dibagikan catatan amal ibadah seorang hamba. Jadi nanti kita ini di akhirat akan diberikan catatan amal ibadah, mulai dari lahir sampai meninggal dunia. Sebelum diberikan catatan tersebut, kita ini diberikan bioskop dulu, kayak bioskop. Duduk, nonton kehidupan kita mulai awal sampai akhir. Supaya apa? Supaya tidak bisa ngeles lagi akan dosa. Diberikan lihat kita, ternyata dulu itu pohon itu saya yang ngambil. Oh, ternyata mangga itu saya yang nyolong. Oh, uang itu saya yang ngambil. Oh, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ketika sudah melihat, baru diberikan catatan amal ibadah. Orang memegang catatan amal ibadah dengan 3 cara. Yang pertama, ada kalanya dia dengan tangan kanan. Kalau tangan kanan, selamat. Ada kalanya dia menggunakan dengan tangan kiri. Tangan kiri ini mulai ini sudah diambang setengah-setengah. Yang ketiga, cara orang menerima suhuf catatan amal ibadah dengan cara apa? Min wara'i dhahrih, dari punggungnya belakang. Ketika dari belakang, VVIP, neraka. Positif, tidak ada tawarannya sudah. Kalau dari belakang. Nah, ketika orang ini mau menerima, tidak akan pernah peduli sama siapa yang berada di sampingnya. Tempat yang ketiga,
dia tidak akan pernah peduli adalah ketika dia melewati siratul mustaqim. Melewati siratul mustaqim, tidak akan peduli, tidak akan tolak-toleh, tidak akan ngelihat siapa, sama siapa, bareng siapa, ada siapa, tidak ada. Kita tidak akan peduli ketika di siratul mustaqim. Kita lewat siratul mustaqim tidak akan pernah memandang kanan kiri depan belakang, kecuali kita semuanya ingin melewatinya sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya selamat di akhirat, selamat di dunia, masuk ke dalam surga, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penutup, ini tadi terakhir, sekarang penutupnya ini berhenti habis ini saya. Terakhir penutup, katanya baginda Nabi, kalau kalian ingin mendapatiku nanti di akhirat, cari aku di 3 tempat, katanya Nabi Muhammad. Kalau kita mencari Nabi Muhammad, cari aku di dalam 3 tempat. Di 3 tempat ini cari aku, minta tolong kepada aku akan membantu. Yang pertama kata Nabi Muhammad apa? Cari aku di mizan catatan amal ibadah. Jadi ketika di mizan, cari Nabi Muhammad, minta tolong kepada baginda Nabi. Pasti Nabi Muhammad akan membantu kita. Ketika ada aku, kata Nabi Muhammad, kalau aku fa in lam tajidni, kalau kalian ini belum mendapatiku di mizan, cari aku di siratul mustaqim. Aku akan membantu umat-umatku supaya tidak jatuh ke dalam neraka. Cari aku indal mizan. Kalaupun kamu belum mendapatiku di mizan, maka aku berarti indal haud, di telaga, lagi memberi minum kepada umat-umat yang masuk ke dalam surga. Orang yang masuk ke dalam surga atau orang yang meminum dari telaganya Nabi Muhammad, caranya 2. Ada kala dia minum langsung ngambil sendiri minum, tapi yang lebih istimewa, ada sebagian dari mereka yang minum dari telaganya Nabi Muhammad langsung disuapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu mari kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan berkah malam hari ini, mudah-mudahan ini menjadi sebab kita semuanya dicintai oleh Nabi Muhammad, disayang oleh Nabi Muhammad, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah ucap, saya minta maaf. Mudah-mudahan semuanya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfir biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tandalimu biha al-usub wa talinu biha suhum wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qamar al-wujud fi hadha al-yawm fi kulli yawm fi al-yawm al-maw'ud sirran wa jahran fi ad-dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin.